किसान वीरों ते भैनों, आप सब का केसीवास चैनल ते स्वागत है। मैं डॉक्टर नरिपजीत कौर आप जी के लिए बहुत ही अहम जानकारी लैके हाजिर हुई हाँ। जिमें कि असी सारे जानते हाँ कि डेयरी फार्मिंग भारत देश का खास करके साडे पंजाब सूबे का एक अहम किता है तो ये किता साडे किसान वीरां लई जिथे बहुत लाहेवंद साबित हुंदा उत्थे कई बारी किसान भरावां नूं वधेरे नुकसान भी उठाउणा पै जांदा। तो ये नुकसान का जिहड़ा अहम कारण है जी वो हैगा पशुओं के। तो किसान वीर अक्सर गलबात दौरान सानू इन्हां मुश्किलों तो निजात लई उपाय पुछदे रहिंदे आ। सो अज इस अहम मुद्दे ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़ चुके हैं जी डॉक्टर परमजीत सिंह मावी, जो कि बतौर हैड ऑफ TVCC कॉम्पलैक्स खालसा कॉलेज ऑफ वैटनरी एंड एनीमल साइंसिस दे विच मुखी के तौर पर अपनी सेवा निभा रहे हैं। तो असी डॉक्टर साहब का इस प्रोग्राम में आने ते बहुत ही निੱਘਾ स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा साडे शो में आने लई बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो साडे किसान भरावां नूं ये दसो कि इनफर्टिलिटी जां बांझपन असल दे विच की हुंदा है। डॉक्टर साहब इंग्लिश में कहने हैं व्हेन द एनिमल फेल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जी अक्सर असी डॉक्टरी तौर पर सफल डेयरी फार्मर वास्ते कहने हैं कि गाय या मझ 12 तो 14 महीने के विच बच्चा दे देना चाहिए है। जी जी। अगर जानवर इस टाइम के विच ना बच्चा दवे या देरी ना दवे उस कंडीशन असी इनफर्टिलिटी या बांझपन कहने हैं। अच्छा जी। कई कई बार जानवर बच्चा देने दे बिल्कुल समर्थ नहीं होंदा, ऐसे जानवर असी स्टेरिलिटी कहने हैं ताकि बच्चा पैदा करन दी उहदे विच कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब फिर इनफर्टिलिटी दे मतलब की अहम कारण होंदे आ जिन्हां तो पता लग सकदा कि जिहड़ा एनीमल है इनफर्टाइल हो गया जां उहदे विच बांझपन दी समस्या आ गई है। हाँ जी, गाय या मझ विच इनफर्टिलिटी का बांझपन के बहुत सारे कारण होंदे हैं जी। जिवें पहला कारण कि पशु का हेहे विच ना आउणा। अच्छा जी। दूसरा पशु हेहे विच आउंदा है पर उहदे च इरैगुलरिटी हुंदी है। अच्छा जी। आम तौर पर 21 दिन बाद गां या मझ हेहे विच आउंदी है। अगर 21 दिन तो पहला या बाद च होए तो उसका एक कारण इनफर्टिलिटी का हो जाता है। जी। नैक्सट है कि अंडे और शुक्राणु का सही टाइम पर मेल ना होना। अच्छा। उसके बाद भ्रूण या बच्चा बच्चेदानी के विच मर जाना, ये मेन इनफर्टिलिटी के कारण होंदे हैं। जी जी। मतलब आम तौर पर किसान भरावां नूं पता नहीं लगता कि हीट सही कदों जज करो या कदों एग्जैक्टली उन्होंने देखना है ना लभना है कि हीट कद हो गई है। सब तो पहला सानू ये पछाण करनी पैंदी है जी। कि नुक्स गां या मझ च जी। है या सांझ या झोटे या वीरज दे विच है। अच्छा जी। अच्छा। इस दे विच पशु पालक या पशु दे नाल जुड़े हुए कामे या टीका लाउण वाले का भी बहुत बड़ा हੱਥ हुंदा है। अच्छा जी। अगर पशु पालक या उहदे कामे जानवर नूं सही टाइम ते हेहे की पछाण ना करनगे अच्छा जी। तो सही टाइम ते टीका नहीं लगेगा तो वो एक बहुत बड़ा बांझपन का कारण बन जाता है। जी जी जी। उसके बाद सीमन की क्वालिटी जी। अजकल सीमन तकरीबन जी। जिन्हों जम्मिया हुआ सीमन कहने फ्रोजन सीमन लिक्विड नाइट्रोजन के विच रखा जाता है। जी जी जी। लिक्विड नाइट्रोजन दी तापमान -196 हुंदा है। अच्छा जी। जिन्ने चिर सीमन की स्ट्रा लिक्विड नाइट्रोजन के विच डुबी रहेगी जी, उन्ने जी। देर सीमन सालों साल सही कंडीशन विच रहिंदा है। अच्छा जी। एक एक बार अगर स्ट्रा निकल जाती है सीमन उहदे चों लिक्विड नाइट्रोजन चो जी। या किसी हालत करके लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर दे विचों एक गैस उड़ जाती है तो सीमन स्ट्रा नंगी हो जाती है जी। तो इस नाल सीमन डैड हो जाता है। अच्छा जी। जिस दे कारण असी कहने हैं कि गां या मझ विच नुक्स है, असली यह डैड सीमन का मेन कारण बांझपन का हो जाता है। अच्छा जी। जी। इस तो महत्वपूर्ण टीका गर्भधान टीके लाने वाले टैक्नीशियन का है। जी। ये टीका क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा च होंदा है 0.25 तो 0.5 ml सीमन होंदा है। जी। अगर इसकी सही
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਤਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਚਾਂਸਿਸ ਜੋ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਡੇਟ ਆਫ ਫਸਟ ਹੀਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੀ 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 ਫਿਰ ਡੇਟ ਆਫ ਏਆਈ, ਗਰਭਦਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਗੱਭਣ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਕਾਵਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰ ਕਾਵਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਇੱਕ ਸੂਏ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਮੱਝ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਾਝਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਗੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਬੈਲੈਂਸ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਬ ਰੂਲ, ਦੇਸੀ ਨੁਕਤਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸੂਣ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇਜ ਔਰ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ 30 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ। 30 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੀ। 3 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਝਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਤਾਂ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, very good। 100 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਛਾਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੇਹ 'ਚ ਆਉਣ
ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸਵੇਰੇ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗਰਭਦਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚੋਂ ਅੰਡਾ ਗਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਆ ਨਾ ਭੰਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਰਭਦਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ AM ਤੇ PM। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲੇ उसका गर्भदान का टीका शाम ਨੂੰ लगना चाहिए तो जी शाम ਨੂੰ बोले तो उसका सवेरे। इसलिए साढ़े जो पशु पालक है जो कामे हैं उन्होंने इस विच योगदान बहुत है कि उन्होंने किहड़े टाइम ते जानवर नूं हेहे दे विच पहला देखा फिर टीका लाउण ते टाइम असी कई बारी देखते हैं कि जब तक शीशे वर्गियां तारां जदों जानवर हेहे च हुंदा उस टाइम गर्भदान का टीका भराउणा चाहिए है। अगर तारां गंदलियां होण दुध वर्गे चिट्टियां तो इसका मतलब जिवें मैं पहला थानू अर्ज किया कि इहदा मतलब है कि बच्चेदानी विच इन्फेक्शन है। साडे खालसा वैटरनरी कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बच्चेदानी तो जो सैंपल लेने हैं उसका टेस्ट करते हैं तो किहड़ी दवाई सब तो ज़्यादा इफेक्टिव होएगी तो ये फायदा लैके असी सही इलाज करवा सकते हैं। सो ये कुछ नुकतियां नूं ध्यान च रखते हुए साडे पशु पालक हरेक वरे नवा सूआ ले सकते हैं। फिर भी किसी पशु पालक नूं कोई जानकारी की जरूरत है साडा खालसा वैटरनरी कॉलेज दा हॉस्पिटल माहल बाईपास के उपर है। किसी भी टाइम आके सात तो फ्री माहरा नाल सलाह मशवरा कर सकते हैं। सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब तुहाडा साडे इत्थे प्रोग्राम च आउण लई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। सो ये सन डॉक्टर PS मावी। किसान भरावो अपने पशु ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਦਿਓ, ਹੀਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।